Shalom, good morning, and praise the Lord to all of you. It's very interesting that God instituted the family called the church. This is a family. We belong to each other. We pray for each other. We care for each other. We have a responsibility towards each other. And that's how the house of God is built. One brick upon the other brick. Everything brought together, knit together. That's exactly what Ephesians says. Knit together. We become the household of God, beloved. And therefore this morning as we are here, all of us have our own personal lives, our family lives, our individual responsibilities. We do also have our cares of life. We carry so much. No one knows what each one is going through. But yet, with all that is said and done, we come together as a temple of God, sanctuary of God, built together as Christ himself, being the chief cornerstone, built upon the foundation of the apostles and the disciples of Jesus Christ. Oh, we are the household of God. This morning as we realize this, beloved, and how we are connected to each other, how we are related to each other, how we need to stand responsible for each other, it baffles me. And this is a big responsibility. So as we are here, may we be able to think about the other person, may we be able to pray for the other person, may we be able to acknowledge that we are the household of God being built together upon Christ Jesus himself. So that is the reason why this morning service matters a lot to us. Every service that goes about in all the world matters to the kingdom, because this is the unification of the Holy Spirit. This is where we are being unified. So this morning as we glorify God, may his name be exalted. And as we come together, may the purpose of our living God in bringing us together get realized in our lives. Shall we all rise to our feet? Today we want to sing a couple of songs praising God and strengthening ourselves in the faith. The first song we want to sing is Because He Lives, We Can Face Tomorrow. Just want to briefly tell the story behind this song. This song was written by the couple Bill Gaither and Gloria Gaither when they were expecting their third child. But rather than feeling enthusiastic about their future, the mood in the house was bleak. On the personal front, Bill and Gloria were going through one of the most difficult times in their lives. Bill was physically exhausted and discouraged by some illness. Added to it, there were some external family problems that was draining him psychologically. The world outside was no better. The drug culture was in full swing. The cities were seething with racial tension, and the educational system was being attacked by atheistic and anti-Christian views. On New Year's Eve, as Gloria sat alone in darkness and quiet of their living room, thinking about the world and the country and Bill's discouragement, the family problems, and their baby yet unborn, she thought, who in their right mind would bring a child into a world like this? The world is so evil. Influences beyond our control are so strong. What will happen to this child? And then something happened at that moment which she says she can't explain. Suddenly she felt released from it all. She felt hope. In the following weeks and months, she constantly prayed for her husband. Then one day, a good friend of theirs stopped by their home and prayed a simple, straightforward prayer, commanding the enemy to take his hands off God's property. It didn't happen overnight, but in the weeks following, Bill began to feel better. Physically, he grew stronger, and emotionally, he felt that he was finally coming out of the dark tunnel in which he had been plodding for months. As Gloria was nearing the end of her pregnancy, more and more he felt his optimistic outlook returning, and together they wrote this beautiful song. Later, after the child was born, they testified saying, "We don't get married, make a home, have babies, and go about our lives because the world is stable. When has the world ever been stable? We live our lives with confidence because the resurrection is true.
We can raise this child in this unstable world because of the power of life, and because our Lord is alive, we can trust Him with our future. Shall we sing this beautiful song with a full conviction and assurance that our God cares for us and holds our future in His hands, and that today, tomorrow, and every day that the Lord has appointed for us is worth living, and worth living well because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can
epistle to the Ephesians, the Apostle Paul says that we are to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, and to know the love of Christ which surpasses knowledge. God's love is not merely for us to blindly believe in, but to be comprehended and proved and experienced firsthand in every area of our life. Shall we sing this beautiful song, The Power of Your Love? Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from
to change us. It enables us to conquer all the weaknesses that we see in us. Christ's love has the power to renew our minds so that the perfect will of God can unfold in our lives. May God grant us the grace to know and prove His love more and more. Dear Lord, we thank you for this time of worship. We thank you that we could remember again and remind ourselves of the hope that we have in you and for your great love for us. Lord, give us the grace to prove your love in every area of our lives, that we may wait upon you and be strengthened in you and be conquerors and overcomers in all the struggles that we are going through, so that we will be ambassadors for Christ, so that our lives will testify to Christ's love. We offer this worship for the glory of the name of our Lord. Amen. ప్రేమ నమ్మకగల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మహోన్నతులమైన మా దేవ, మీ యొక్క పాద పద్మములకు మా స్తుతి ఆరాధన సమర్పించుకుంటున్నాం. మీ యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థించుటకు, ఆరాధించుటకు మాకు అనుగ్రహింపబడిన ధన్యతకై మీకు స్తోత్రములు. ఆత్మతో సత్యముతో మిమ్మలను ఆరాధించుటకు మమ్మలను జ్ఞాపకము చేసుకున్నామని యేసు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఈరోజు తెలుగు ఆరాధన నిమిత్తం 2 పాటలు పాడతాం. మొదటి పాట యెహోవా నా మొర ఆలకించును అనే ఒక పాట పాడతాం. కానీ ఆ యొక్క పాట పాడకముందు వాక్యంలో నుంచి 2 వచనాలు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆ యొక్క పాటలోనికి మనం వెళ్తాం. కీర్తనలకు గ్రంథము 130వ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నది. సామ్ చాప్టర్ 130. యెహోవా, అగాధ స్థలములలో నుండి నేను నీకు మొరపెట్టుచున్నాను. ప్రభువా, నా ప్రార్థన ఆలకింపుము. నా చెవి యొగ్గి నా ఆర్తధ్వని వినుము. యెహోవా, అగాధ స్థలములలో నుండి నేను నీకు మొరపెట్టుచున్నాను. ప్రభువా, నా ప్రార్థన ఆలకింపుము. నీ చెవి యొగ్గి నా ఆర్తధ్వని వినుము. 7-8 వచనాలు. ఇశ్రాయేలు, యెహోవా మీద ఆశ పెట్టుకొనుము. యెహోవా యొద్ద కృప దొరుకును. ఆయన యొద్ద సంపూర్ణ విమోచన దొరుకును. ఇశ్రాయేలుల దోషములన్నిటి నుండి ఆయన వారిని విమోచించును. యెహోవా యొద్ద కృప దొరుకును, సంపూర్ణ విజయము దొరుకును. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ వాక్యాన్ని మన కోసం ఆశీర్వదించును గాక. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన నీతిని, మన యొక్క దుర్నీతిని తీసి ఆయన నీతి వస్త్రమును మన మీద కప్పుట ద్వారా మనం తండ్రితో సమాధానపరచబడి ఆయన సన్నిధిలోనికి మనం వచ్చాం. ఆయన యొద్ద సంపూర్ణ విమోచన దొరుకును. ఆయన యొద్దే మనకు రక్షణ దొరుకును. ఆయనే మన దుర్గము, ఆయనే మన ఆశ్రయదుర్గము. ఆ యొక్క ప్రభువుని ఈ యొక్క పాట ద్వారా ఆరాధిద్దాం. యెహోవా నా మొర లాలించును. Amen.
పాపి అని త్రోయక తన ఏకకుమారుడైన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని మన కోసం అప్పగించిన ఆ యొక్క తండ్రి ప్రేమ మనకి ఈ రోజున మనం ఆరాధిద్దాం. రెండవ పాట జీవిత యాత్రలో అనే ఒక పాట పాడదాం. ఈ యొక్క పాట 171 ఒక పాట పాడదాం. జీవిత యాత్రలో నాదు గురి నీవేగా. మనము ఈ యొక్క లోకంలో ఎక్కడికన్నా ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఓడలో కానీ విమానం మీద కానీ ఏదైనా ఎక్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు రెండు అంశాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఒకటి, మన గురి ఏంటి, అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాం, మన గురి ఏంటి. రెండవది, మన మార్గం ఏంటి, మనం ఏ దారిలో వెళ్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క రెండు అంశాలు మనకు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ఈ యాత్రలో. అదేవిధంగా మన యొక్క జీవితంలో కూడా మనం జీవించే ఈ యొక్క యాత్రలో మనకు గురి ఏంటి అనేది మనకు చాలా తెలుసుకొనుట మనకు చాలా అవసరం. అదేవిధంగా ఏ మార్గంలో ఆ యొక్క గురిని చేరుతున్నామో అని తెలుసుకొనుట చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. ఈ యొక్క పాటలో వాటిని వివరించారు ఆ యొక్క భక్తులు. జీవిత యాత్రలో నాదు గురి నీవేగా అంటే దాని అర్థం, ప్రభువా నా యొక్క జీవిత యాత్రకు గురి గమ్యం మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారే. ఆయన పోలి నేనుండుటయే ఆ యొక్క గురి. ఆయన జీవించినట్లు నేను జీవించుటయే నా గురి. ఆయన నడిచినట్లు నడుచుటయే నా గురి అని అంటూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క పాట రచయిత. జీవిత యాత్రలో నా గురి నీవేగా అని ఆ యొక్క పాట రాస్తూ ఆయన అంటున్నాడు, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క నీళ్ల మీద నడిచాడు, మనము కూడా ఆ యొక్క నీళ్ల మీద నడుస్తాం అనే ఈ యొక్క పాట రాస్తూ ఉంది. రెండో అంశంగా చెప్పబడుతుంది, ఏ మార్గంలో మనం ఆ యొక్క గురిని చేరతాం. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు, ఆయన మార్గములో నడవాలి అంటే ఆయన వాక్యము మన హృదయంలో ఉంచుకొని ఆ యొక్క వాక్యము ద్వారా నడుచుకున్నట్టు ద్వారా ఆ యొక్క గమ్యము మనం చేరగలం అని చెప్తా ఉన్నారు. సామెతల గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 32వ వచనం, ప్రొవర్బ్స్ చాప్టర్ 8 అండ్ వర్స్ 32 and 34. ఈ యొక్క వచనాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. నా కుమారులారా, నా పిల్లలారా, నా మాటలు వినుడి, నా ఉపదేశములను ఆలకించుడి. 34వ వచనంలో ఇంకొక మంచి మాట, నా యొక్క గుమ్మముల యొద్ద నా కొరకు కాచుకొనుడి, నా యొక్క ద్వారబంధముల యొద్ద నా కొరకు కనిపెట్టుకొనుడి, నా యొక్క మాటను విని దాని ప్రకారంగా నడుచుకొనుడి అని ఆ యొక్క సామెతల గ్రంథంలో చెప్పబడుతూ ఉంది. మనము మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మాట కోసం మనం కనిపెట్టుకొని ఉండాలి. ఆయన కోసం మనం వేచి ఉండి ఆయన ఉపదేశములను గ్రహించి దాని ప్రకారంగా నడుచుకున్నట్టు ద్వారా ఆయన గమ్యం మనం చేరగలం. ఈ యొక్క రెండు మాటలు చెబుతూ ఈ యొక్క పాటను మనం ధ్యానిద్దాం. జీవిత యాత్రలో నాదు గురి నీవేగా. పాట సంఖ్య 171. నీకు సాటి ఎవ్వరు యేసువా, నీవు నడిచావు కెరటాలపై, నన్ను నడిపించుమో యేసువా. నీవు నడిచావు కెరటాలపై, నన్ను నడిపించుమో యేసువా. నన్ను నడిపించు చుక్కాని నీవే కదా, నీవే కదా. నన్ను కాపాడు దుర్గందు నీవే కదా, నీవే కదా. నీదు వాక్యంబు సత్యంబుగా నాకు నిరతంబు జీవంబెగా. నేను పయనించు మార్గంబెగా, నన్ను నడిపించుమో యేసువా. నేను పయనించు మార్గంబెగా, నన్ను నడిపించుమో యేసువా. జీవిత యాత్రలో గురి నీవేగా, నీకు సాటి ఎవ్వరు యేసువా.
కెరటాలపై నన్ను నడిపించుమో యేసువా. నాకు నిరతంబు మదిలోన నీ ధ్యానమే నేను స్వరమేతి వినిపించు నీ గానమే నాకు నీవే సర్వస్వము. నీదు నామంబే ఆధారము. నాదు సర్వేశ్వరుడ నీవేగా. నిన్ను స్తుతింతునో యేసువా. నాకు సర్వేశ్వరుడ నీవేగా. నిన్ను స్తుతింతునో యేసువా. జీవితయాత్రలో నాదు గురి నీవేగా. నీకు సాటి ఎవ్వరు యేసువా. నీవు నడిచావు కెరటాలపై నన్ను నడిపించుమో యేసువా. నాదు హృదయంబు నిత్యం సదనంబెగా నీదు చిత్తంబునే మొదమాయగా నాదు హృదయానలెక్కింతురా. నీదు ఉపకారములు యేసువా. వాటి కొరకేమి చెల్లింతును. నాదు స్తుతులందుకో యేసువా. వాటికేమి చెల్లింతును. నాదు స్తుతులందుకో యేసువా. జీవితయాత్రలో నాదు గురి నీవేగా. నీకు సాటి ఎవ్వరు యేసువా. నీవు నడిచావు కెరటాలపై నన్ను నడిపించుమో యేసువా. నీవు నడిచావు కెరటాలపై నన్ను నడిపించుమో యేసువా. ప్రేమ నమ్మకం గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ప్రభువా, మాకు అనుగ్రహింపబడిన క్షమాపణకై నేను మీకేమి చెల్లించగలం నాయన. మా స్తుతి ఆరాధన మా రక్షణ పాత్రను ఎత్తుకొని మీ యొక్క పాద పద్మములకు సమర్పించుకుంటూ మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి నామమున అర్పించుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Thanks be to God for such meaningful worship and such good selection of songs and the rendering. God bless you all. Now we shall once again stand and do Psalm 16 for responsive reading. Psalm 16. May I request Kamal to come forward and help us in English, and Sister Shobha Varakumar to come forward and help us in Telugu, please. Psalm 16 for responsive reading. Those who are able to stand may please stand. Psalm 16. Preserve me, O God, for in you I put my trust. కీర్తనలు 16వ అధ్యాయము. దేవా, నీ శరణు చొచ్చి ఉన్నాను, నన్ను కాపాడుము. I say to the Lord, you are my Lord, I have no good apart from you. As for the saints who are on the earth, they are the excellent ones in whom is all my delight. నేను ఇలాగందును భూమి మీదనున్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు, వారు నాకు కేవలము ఇష్టులు. The sorrows of those who run after enemy God shall multiply. They drink offerings of blood, I will not hold out or take their names on my lips. O Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. యెహోవా నా స్వాస్థ్య భాగము, నా పానీయ భాగము, నీవే నా భాగమును కాపాడుచున్నావు. The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night seasons.
నాకు ఆలోచనకర్త అయిన యెహోవాను స్తుతించెదను. రాత్రి గడియలలో నా అంతరింద్రియము నాకు బోధించుచున్నది. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be shaken. Therefore, my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచున్నది, నా ఆత్మ హర్షించుచున్నది, నా శరీరం కూడా సురక్షితంగా నివసించుచున్నది. For you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Warm greetings to all of you. మీకు అందరికీ ప్రభునామములో శుభాలు తెలియపరుస్తున్నాను. Today we are going to see one of the very, very important aspects of our life that can destroy us so badly. ఈ ఉదయకాలంలో మనము మన జీవితంలో జరిగే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని సంఘటనల గురించి మనము ధ్యానం చేద్దాం. ఎందుకంటే అవి మన జీవితాన్ని మనకు ఒకసారి దారి తప్పించవచ్చు. In our spiritual walk of life, we have challenges, external challenges, internal challenges. మనకు ఆత్మీయ జీవితంలో మనకి బహిరంగమైనటువంటి సవాళ్ళు ఎదురవుతాయి, అలాగే మన అంతర్గతంగా కూడా కొన్ని సవాళ్ళు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. External attacks, internal attacks. బహిరంగంగా మనకి ఎదురయ్యే పోరాటాలు, అలాగే మన అంతర్గతంగా ఉండే పోరాటాలు కూడా ఉంటాయి. Sometimes you become your own very enemy. ఒక్కొక్కసారి మనము శత్రువులుగా మారుతుంటాం. Biggest enemy sometimes can be you yourself against you. మనలో ఉన్న పెద్ద శత్రువు మనగానే మారిపోతూ ఉంటాం. That's exactly what we call self-destruction. అదే మనము కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మనం స్వయంగా మనము నాశనం చేసుకుంటాం. You don't need anyone else to, crumple you down. మనల్ని వేరే వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని పడద్రోయలేదు, నాశనం చేయనక్క. And that is why the word of God very clearly talks about this particular aspect so clearly that we need to be very careful. కనుకనే వాక్యము దాని గురించి చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది. మనం దాని గురించి చాలా జాగ్రత్తగా మనము ఉండాలి అన్న విషయంగా చెప్తా ఉంది. Kindly turn with me to Matthew chapter 6 verses 24 and to 34. Actually we will try to only highlight what's more important. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 24వ వచనం నుంచి 34వ వచనం వరకు మనము ఈ దినము ధ్యానం చేద్దాం. Matthew chapter 6 verses 24 onwards. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 24వ వచనం నుంచి. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loved to be the other one and despise the other. You cannot serve God and mammon. ఎవడనూ ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా ఉండనేరడు. అతడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమించును, లేదా ఒకని పక్షముగా నుండి ఒకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని సిరికిని దాసులుగా ఉండనేరరు. The Lord Jesus gives a beautiful example as to how to understand our contradiction, self-contradiction. ఇక్కడ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మంచి ఉదాహరణ ఇస్తూ ఉన్నాడు, మన యొక్క జీవితంలో జరిగే పోరాటాల గురించి ఏ విధంగా ఇదవ్వాలని. By the way, I want to assure you that this topic is something that you perhaps may have been thinking through the week or this morning, or some revelation has already been there upon you. So this is a reconfirmation of the word of God to you. ఒకవేళ ఈ యొక్క వాక్యము మీకు ఇంతకు ముందు మీరు ధ్యానించి దాని మీద మీరు చేసినట్లయితే ఇది మరలా మీకు క్రొత్తగా మీ యొక్క హృదయాల్లో దీని గురించి క్రొత్త ధ్యానం అవసరం అవుతుంది. Either this or that, you cannot serve two masters. మనము ఎప్పుడు కూడాను ఇద్దరు యజమానులకు దాసులుగా ఉండలేము. But we would rather have, the sagacity to handle two masters. కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం ఇద్దరుని యజమానులని మనము హ్యాండిల్ చేసినటువంటి అవసరత వస్తూ ఉంటుంది. Well, if I say this to you a little bit, it may be hilarious, but it's also very true. ఇది మీకు కొంచెం ఇదిగా కనపడవచ్చు, కానీ అది సత్యము. One man came and asked the pastor, what is wrong to have two wives? ఒక వ్యక్తి ఒక పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి, పాస్టర్ గారు ఇద్దరు భార్యలు కలిగి ఉండడంలో తప్పేంటి అని అడిగారు. What will there be any punishment? దాని గురించి ఏమైనా శిక్ష ఉన్నదా అని అడిగారు. And pastor said that having two wives itself is a punishment. ఇద్దరు భార్యలు కలిగి ఉండటమే నీకు పెద్ద శిక్ష అని చెప్పి పాస్టర్ గారు చెప్పారు. That's more better punishment. అది చాలా గొప్ప శిక్ష అని చెప్పాడు. Nobody can serve two masters. కనుక ఎవరు కూడా ఇద్దరు యజమానులకి దాసులుగా ఉండరు. Because you will either love one and then naturally will have to hate the other one.
ఎందుకంటే ఒకళ్ళని మీరు ప్రేమించి ఒక్కొక్కళ్ళని ద్వేషిస్తారు, తప్పనిసరిగా ఇదవుతుంది. Giving this example, the Lord goes on to say in verse 25, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, or what you will clothe with your body with, nor life more than food. Is not life more than food, and the body more than clothing? ఆయన ఈ వచనం చెప్తూ 25వ వచనం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆయన ఏమంటున్నారంటే, అందువలన నేను మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా, ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చి అయినను, ఏమి ధరించుకుందమో అని మీ దేహమును గూర్చి అయినను చింతింపకుడి. ఆహారం కంటే ప్రాణమును, వస్త్రం కంటే దేహమును గొప్పవి కావా అని అంటున్నారు. Do not worry. దేని గురించి చింతించవద్దు అంటున్నారు. Now we all have worries. కానీ మనకు ప్రతి ఒక్కరికి మనకు చింత ఉన్నది. Some of us are PhDs in worries. ఈ చింత విషయంలో చాలా మంది PhDలు కూడా చేసి ఉన్నారు. Sometimes we sit and worry, why there is no worry in my today? ఒక్కొక్కసారి how come no worry? ఒక్కొక్కసారి మనం కూర్చొని ఈ దినం నాకు ఏ విధమైనటువంటి చింత లేదేంటి అన్న చింతతో ఉంటుంటాం. And then we think about something, oh, this is a worry that I should have today. Okay. కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచించుకుని దీని గురించి నేను ఇవాళ వరి వాళ్ళ చింతపడాలి అని చెప్పి అప్పుడు ఆలోచించుకుంటాం. You are very now peaceful, you have some worry. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అప్పుడు వాళ్ళకి నెమ్మది కలుగుతుంది. But the word of God says, do not worry about your life. కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే, మీ దేని గురించి కూడా మీరు చింతింపకుడి అంటుంది. Don't worry as to what you will eat or what you will clothe, what you will drink. మీరు ఏమి తిందుమా, ఏమి ధరించుకుందామా, ఏమి త్రాగుదమా అని మీరు దేని గురించి చింతించకూడదు అని చెప్తుంది. Because life is more worthy than the food and body more worthy than the clothing. ఎందుకంటే ఆహారం కంటే ప్రాణము, వస్త్రం కంటే దేహము చాలా ముఖ్యమైనవి. And then he gives a beautiful example. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into the barns. ఇంకా అక్కడ ఆయన చక్కగా మంచి ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు. ఆకాశ పక్షులను చూడండి, అవి విత్తవు, కోయవు, కొట్లలో కూర్చుకొనవు, అయినను పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు. Have you any time seen a bird sitting and worrying about anything? మీరు ఎప్పుడైనా ఒక పక్షి మీరు అక్కడ కూర్చొని దేని గురించి అయినా చింతపట్టం అనేది మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? The word of God says, look at those birds. వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, పక్షులను గమనించండి. They know that they can't sow, they know that they can't reap. అవి విత్తవు, కోయవు అని చెప్తా ఉన్నాడు. They can't store into the barns. అవి కొట్లలో కూర్చుకొనవు. But your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? కానీ వాటిని మీ పరలోకపు తండ్రి పోషించుచున్నాడు, వాటికంటే మీరు శ్రేష్ఠులు కాదా అని చెప్పి ప్రభు అంటున్నాడు. The heavenly Father feeds the birds. కనుక పరలోకపు తండ్రి ఆ పక్షులన్నింటినీ పోషిస్తూ ఉన్నాడు. Morning they wake up and they sing praises to God. ఆ పక్షులు ఉదయాన్నే లేచి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటాయి. They are looking up and waiting for God to feed them. ఎందుకంటే అది పైకి చూసి దేవుడు వాటిని పోషిస్తాడు అనే ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి. And it is interesting, Jesus is saying that the heavenly Father is feeding those birds. ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషిస్తున్నాడు అని. And he says, you are more precious than those birds. ఇంకా ఇక్కడ వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే, మీరు వాటికంటే బహుగా శ్రేష్ఠులు అని చెప్తాను. Learn your worth, learn your value. కనుక మీ యొక్క వాల్యూ అంటే మీరు తెలుసుకోనండి. In God's eyes you are valuable. మీరు దేవుని దృష్టిలో మీరు శ్రేష్ఠులు. And then he goes on to say in verse 27, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? ఇంకా 27వ వచనానికి వెళ్ళేసరికి, మీలో ఎవడు చింతించుట వలన తన ఎత్తు మోరెడు ఎక్కువగా చేసుకోనగలడు అని చెప్తున్నారు. By worrying, has anybody become stout? Put on some flesh? ఒకవేళ చింతించినంత మాత్రాన మీరు ఎవరైనా బహుశా లావుగా అవుతారా? Worry can only reduce you down. అది ఇంకా వరి మిమ్మల్ని ఇంకా బలహీనం చేస్తుంది. See, when you worry, physically what happens is this: when you worry, your breathing becomes your breathing becomes slow, and your breathing becomes not adequate enough. You take oxygen. మీరు ఒకవేళ కన్నా చింతిస్తూ ఉన్నట్లుగా అయితే భౌతికంగా మీ యొక్క ఊపిరి తీసుకుంటాం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దానివల్ల మీ యొక్క శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. And because adequate oxygen is not going, your blood is not being purified. Your lungs don't get enough oxygen, so it doesn't purify the blood. మీకు రక్తంలోకి సరిగా ఉన్న ఆక్సిజన్ మీకు దొరకపోవడం వల్ల మీరు ఇంకా నీరసించిపోతూ ఉంటారు. It affects your bloodstream. అది మీ యొక్క రక్త ప్రసరణ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. And so the whole body gets affected. కనుక మీ యొక్క శరీరం మొత్తము దాని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. Fatigue, మీరు అలసట పొందుతారు. lack of sleep,
మీకు నిద్రలేమితో ఉంటారు. And some parts of the body start paining. మీ యొక్క దేహం అంతా నొప్పులతో The బాధపడుతుంటుంది. weak parts of your body starts reacting. మీ యొక్క బలహీనమైనటువంటి మీ యొక్క శరీర భాగాలు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. And then you get depressed. అప్పుడు మీరు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు. Depression is a very, very dangerous disease. కనుక ఈ యొక్క మానసికంగా ఈ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడం అనేది చాలా పెద్ద వ్యాధి. Depression is a state of hopelessness. అది ఒక నిరీక్షణ లేని ఒక స్థితిలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తుంది. It will tell you that there is no end to this, there is no way out of this, so you know you're going to be like this only. ఈ యొక్క సమస్య నుంచి నీవు బయటపడటానికి వీలు లేదు, నువ్వు ఇందులో ఇరుక్కుపోయి ఉంటావు అన్నట్లుగా మీకు అది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. It will bring in all kinds of negativities on the inside of you. మీ యొక్క ఉద్దేశంలో మీ యొక్క జీవితంలో ప్రతిదీ నెగిటివ్ సంబంధించినవే మీకు తెలియపరుస్తుంది. Everything starts with worry. ప్రతిదీ ఈ చింతతోటే మొదలవుతుంది. Many people are in the hospital today because of worry. అనేక మంది ఈ దినము హాస్పిటల్లో ఉంటున్నారంటే వారు కేవలము ఈ యొక్క చింతల మూలంగానే ఉంటున్నారు. Because the people's hearts gets disturbed. ఎందుకంటే వారి హృదయాలు వారి గుండె చెదురుతూ ఉంటుంది. So the Lord says, why do you worry about all these things? కనుక ప్రభు అంటున్నాడు, మీరు ఎందుకు వీటన్నిటి గురించి చింతిస్తున్నారు అని. And he gives one more example. Watch the lilies in the field. ఆయన ఇంకొక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. They don't work hard to get the clothing. ఇక్కడ వస్త్రముల గురించి మీరు ఎందుకు చింతిస్తున్నారు, అడవి పువ్వులు ఎలా ఎదుగుతున్నాయో చూడమంటున్నాడు. Yet even the king Solomon was not clothed like the birds, like the lilies in the field. తన సమస్త వైభవంతో కూడినటువంటి సొలొమోను సైతము వీటిలో ఒకదాని వలె అలంకరించబడలేదు, ఈ యొక్క అడవి పువ్వుల వలె అలంకరించబడలేదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. Jesus throws a challenging question in verse 30. He says, now if God so clothes the grass that's being thrown into the oven tomorrow, why won't he clothe you? ఈ 30వ వచనంలో ప్రభు ఏమని చెప్తున్నా అంటే, ఈ నేడుండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడు అడవిగడ్డినే దేవుడు ఇలాగూ అలంకరించిన ఎడల అల్ప విశ్వాసులారా మీకు మరి నిశ్చయంగా వస్త్రములు ధరింప చేయను కదా అని అంటున్నాడు. You of little faith. మీరు అల్ప విశ్వాసంతో ఉంటున్నారు. What is the alternative for worry? Worry against versus faith. ఎందుకంటే ఈ యొక్క చింత అనేది మనకు విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. Worry brings fear. చింత అనేది మనకు భయం కలుగజేస్తుంది. Faith brings hope. అలాగే మన విశ్వాసం అనేది నిరీక్షణ కలుగజేస్తుంది. So to the person who is worrying, the aspect of faith will be very little, very less. ఎక్కువగా చింతపడే వ్యక్తికి ఆ యొక్క విశ్వాసం సన్నగిలిపోతూ ఉంటుంది. So God says, why do you have to get into all these unwanted conditions when you know for sure that I am the master provider is there? ఎందుకు మీరు వీటన్నిటి గురించి చింతిస్తారు, మీకు అన్ని అనుగ్రహించే పరమ దేవుడు మీకు ఉన్నాడు కదా అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. Therefore do not worry. He again repeats saying, what we will eat, what we will drink, what we will be clothed with. ఇంకా 31వ వచనంలో అంటున్నారు, ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదుమా అని చెప్పి మీరు ఏమి ధరించుకుందుమా అని చెప్పి చింతించవద్దు. Don't worry. దాని గురించి చింతించవద్దు. Now what can we do to rationalize, to bring in a solution to worry? కనుక ఈ యొక్క సమస్యలన్నిటికీ చింతల గురించి ఒక పరిష్కారం ఏంటి? When you have some worry, right now you have some worries on you, right? You just think about those worries that's bothering you. మీ ప్రస్తుతము మీ యొక్క మీలో ఉన్నటువంటి ఒక సమస్య, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి సమస్యను గురించి మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆలోచించండి. What is the cause for your worry? ఈ యొక్క సమస్య గల కారణం ఏంటి? That's what the Lord wants you to understand. అది ప్రభు మీరు అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు. In 6:25 he says, there could be some natural causes. 25వ వచనంలో ఏమంటున్నాడంటే కొన్ని సహజంగా ఉండే వలన మనకు సమస్యలు వస్తుంటాయి. If people are hit with a flood or something like that the natural causes bring in worry. ఇక వరదలు వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు, సునామీలు వచ్చినప్పుడు ప్రజలు ఇబ్బందుల పాలవుతారు. And that worry can destroy you. అప్పుడు ఆ చింత మిమ్మల్ని కొంత పాడు చేయవచ్చు. So you will also have some spiritual aspects where you have worry. ఒక్కొక్కసారి మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా మనం కొంచెం చింతించవలసినటువంటి బాధపడాల్సిన అవసరం వస్తుంది. That's a positive worry. అది ఒక మంచి సమస్య. If you have today that worry that you are not praying enough, that you are not seeking God's face enough,
you're not reading the word enough, you're not spiritual enough. If you have that worry, that's a positive worry. ఒకవేళ మీరు ఈ దినము నేను సరైనగా ప్రార్థించలేకపోయాను, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకోలేకపోయాను, ఆయనతో సమయం గడపలేకపోయాను అని కానీ మీరు కానీ చింతిస్తుంటే అది ఒక మంచి చింతే. So first of all, analyze what is the cause for your worry. కనుక మన యొక్క చింతకి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటి అనేది ముందు మనం తెలుసుకున్నాం. And once you have found the reason, there's no point in you sitting and brooding over it. You have to do something about it. ఒకవేళ అది ముందు మీరు కారణము తెలుసుకోగలిగితే అప్పుడు మీరు దాని గురించి బాధపడకుండా దానికి సమస్యకు పరిష్కారాన్ని కొరకు మీరు ఎదురు చూస్తారు. How can I remove this worry? ఈ యొక్క బాధ నుంచి నేను ఎట్లా విముక్తి పొందగలను? That you will have to use some spiritual methodology to remove the worry. ఒక్కొక్కసారి మనము మన యొక్క బాధ నుంచి బయటపడటానికి మన ఆత్మీయ సంబంధమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని మనము చూసుకోవచ్చు. One of the very important aspects to remove worry is to bring in faith. ఎందుకంటే మన యొక్క చింత, మన యొక్క బాధలను తీసివేయాలంటే మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది విశ్వాసము. We all have learned to live in the natural realm. మనందరం కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి ఈ లోకము మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. But the word of God helps us, teaches us that we need to get into this faith realm. కానీ వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే మనము యొక్క విశ్వాసం ద్వారా జీవించాలి అన్నట్లు చెప్తుంది. Unless and until you get into the faith realm and exercise faith, beloved, you won't be able to understand what results, what beautiful results can come out of faith. మీరు విశ్వాసంలో బలపడి మీరు దాన్ని అనుభవపూర్వకంగా మీరు చేస్తే తప్పించి మీరు ఆ విశ్వాసంతో మీరు పొందుకునేటువంటి అవి మీరు అనుభవించలేరు. There is no manual for us to learn about faith. ఈ విశ్వాసం గురించి భౌతికంగా మనం నేర్చుకునేది ఏముండదు. Just like swimming, you have to enter into the water, then only you can learn swimming. మనము ఏ విధంగా ఈత కొట్టడం నేర్చుకోవాలంటే మనం నీళ్ళల్లో దిగి ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలో ఆ విధంగానే నేర్చుకోవాలి. So don't stand outside and analyze, and think, oh, this is how people swim, this is how they have to, move their hands, beat their hands, and the scientific phenomena as to how things float. All these are not going to help. మనము బయట ఒడ్డున నుంచుని మనం ఇలా చేతులు ఊపాలి, ఇలా ఈత కొట్టాలంటే ఇలా చెయ్యాలి, ఇలా తేయాడాలి, ఇలా అని మనం అనుకుంటూ ఉంటే అది మనకు పనిచేయదు. The best way for somebody to learn swimming is somebody has to push you into the pool. మనము ఏదో సరిగ్గా నేర్చుకోవాలి అంటే మన వెనక నుండి ఎవరైనా మనల్ని నీళ్ళలోకి తోయాలి. Then they will learn swimming. అప్పుడు ఈత కొట్టడం నేర్చుకుంటారు. So beloved, first of all we have to understand that we need to enter into the realm of faith, exercise faith, because worry can, worry can bring fear, and fear can tell you 101 things. కనుక మొట్టమొదటిగా మనము విశ్వాసాన్ని మన అనుభవంలోనికి మన దీనిలోనికి మన జీవితంలోనికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క భయాలు అనేవి మనకు పోతాయి. What's the point in sitting and thinking, oh, what am I going to do, what am I going to do, what am I going to do? మనము పక్కన కూర్చుని ప్రభువా నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఊరికి అనుకున్నంత మాత్రాన ఏం జరగదు. Especially when you can't do anything about it. కనుక ముఖ్యంగా దాని గురించి మనం ఏమీ చేయలేము. That's where you have to step into the faith and then believe, my Lord, my God, my God, my God, my Lord will not forsake me. అప్పుడు మనము ఆ యొక్క విశ్వాసంలోనికి వచ్చి ప్రభు తను ఇక్కడ నుంచి రక్షిస్తాడు అని చెప్పి మనం ఆ విశ్వాసంలో బలపడినప్పుడు మన కార్యాలు చూడగలం. He will help me, he will make a miracle, he will support me, he will not forsake me. ఆయన అద్భుతాలు చేస్తాడు, ఆయన నన్ను వదిలిపెట్టడు, ఆయన నన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాడు అన్న ఆ విశ్వాసంలోనికి మనం వస్తాము. There are many characters in the Bible who have exercised faith even in the most difficult, most crucial situation. మన వాక్యంలో దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలా మంది ఈ యొక్క విశ్వాస వీరుల గురించి ముఖ్యంగా చాలా భయంకరమైనటువంటి స్థితుల్లో కూడా వారు ఆ విశ్వాసం ద్వారా బయటపడినవి చాలా ఉన్నాయి. You have to confess faith. మనము మన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం ఒప్పుకొనాలి. Think faith. దాని గురించి ఆలోచించాలి. Confess faith. దాన్ని ఒప్పుకొనాలి. Act on the basis of faith. నా విశ్వాసం మీద మనము పని చేయడం మొదలు పెట్టాలి. So that is why you have to confront, the challenges of the worry. అప్పుడు మనము మన యొక్క చింతల గురించి బాధల గురించి మనము దాన్ని ఎదుర్కొనగలము. Because worry destroys your spiritual life. ఎందుకంటే ఈ యొక్క వరి అనేది మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని పాడు చేస్తుంది. It defeats your spiritual goals. మీ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గురిని మిమ్మల్ని నుంచి పక్కకు తప్పిస్తుంది. It distracts you from
thinking in the ways in which God wants you to think. దేవుడు నిన్ను నడిపించవలసినటువంటి మార్గంలో నుంచి నిన్ను ప్రక్కకు తప్పిస్తుంది. It affects your mental life. అది మీ యొక్క మానసిక స్థితి మీద కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. And so you are not able to be spiritual in your thinking. కాబట్టి అప్పుడు మనము మన ఆత్మ సంబంధంగా మనం ఏది ఆలోచనలు చేయలేకపోతుంటాం. It makes you carnal minded. అది మనల్ని అవిశ్వాస శారీరక సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలో మనల్ని తీసుకెళ్తుంది. And worry destroys your physical life. మన యొక్క భౌతిక జీవితాన్ని కూడా అది పాడు చేస్తూ ఉంటుంది. Your mind is affected, your body is affected. మన యొక్క మానసిక స్థితి అలాగే మన శారీరక స్థితి కూడా దాని మూలంగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. The joys of your life is taken away. మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆనందం తీసివేయబడుతుంది. Your peace is taken away. నెమ్మది సమాధానం తీసివేయబడుతుంది. Everything is replaced by fear and worries. అంతా కూడాను ఈ భయముతో నిండిపోయి ఉంటుంది. So what are we to do in such circumstance? అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయాలి? We must first seek the kingdom of God. మొట్టమొదటిగా మనము పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి మనం వెతకాలి. That's why, verse 32 he says, for all these things the Gentiles seek. And 33 says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. కనుకనే 32వ వచనంలో ప్రభువు అంటున్నాడు, ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను, కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన నీతిని మొదట వెతకండి. Seek the things of the kingdom of God. కనుక ఆయన యొక్క రాజ్యాన్ని మీరు మొదట వెతకాలి. If you seek the things of the kingdom of God, you will be seeking the things of the King of Kings. మీరు ఆయన యొక్క రాజ్యాన్ని వెతికినప్పుడు ఆ రాజులకు రాజును మీరు కనుగొంటారు. The creator God, the King of Kings, he can do anything in your life to just overnight remove your worry. ఆ యొక్క మీ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు మీకు ఉన్నటువంటి ప్రతి బాధను ఒక్క రాత్రిలో మీకు తొలగించగలడు. And then he goes on to say, seek the righteousness of God. ఆ తర్వాత మీరు ఆయన నీతిని వెతకండి. Because the righteousness of God implies the finished works of our Christ Jesus on the cross. ఎందుకంటే ఆయన నీతి మనకి ఏం తెలియపరుస్తుందంటే మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ విధంగా సిలువలో మనల్ని నీతిమంతులుగా ఏ విధంగా చేశాడు అన్నది మీకు తెలుసుకుంటారు. Will not the cross have a solution for your worry? సిలువ మీ యొక్క సమస్యలకు పరిష్కారం కాదా? When Christ Jesus gave all solutions on the cross of Calvary for your human life, beloved, human challenges, will he not give a very clear cut answer and a solution? ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ సెలవులో మీకున్నటువంటి ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారాన్ని ఆ సెలవులో చూపించాడు. కాబట్టి మీరు ఆ విశ్వాసముతో ఆ నీతిని వెతకాలి, ఆయన నీతిని వెతకాలి. The worst of the fear that anyone should have in their lives is about their own sins. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనం జరిగేటువంటి యొక్క పాపాలు ఏంటంటే మన సొంత పాపాలే. Oh, why I am doing like this? ప్రభువా, ఎందుకు నేను ఈ విధంగా Why this sin is there in my life? ఎందుకు ఈ పాపం నాలో ఉన్నది? For that biggest question, the cross has provided a solution. And Jesus' righteousness has produced a solution. ఈ యొక్క ప్రశ్నకు ఆయన సిలువలో సమాధానం చెప్పాడు. ఆయన నీతిని మనకు ఇస్తున్నాడు. Seek ye first the kingdom of God. కనుక ముందు ఆయన రాజ్యాన్ని వెతకండి. And all these things will be added unto you. అప్పుడు మీకు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని మొదట వెతికినప్పుడు all the answers to your worry will come. అప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారములు దొరుకుతుంది. Do not worry about tomorrow. కనుక రేపటిని గురించి మనము చింతించనక్కర్లేదు. For tomorrow will take care of itself. ఎందుకంటే రేపటి దినము దాని గురించి ఆలోచించుకుంటుంది. Whatever problem you have for today itself is sufficient for today, and you are thinking about tomorrow's problem. కానీ ఈ దినము నీకు ఉన్నటువంటి సమస్య ఈ దినము మనం పరిష్కరించుకుంటే చాలు. ఎందుకంటే రేపటి దినము సంగతి రేపటి చూసుకుంటుంది. And it's interesting that we speak about tomorrow on a Sunday. ముఖ్యంగా మనము ఆదివారం నాడు మనం ఇవన్నీ చూస్తున్నాము. Because Monday is the biggest problem for many people. ఎందుకంటే సోమవారం అనేది చాలా పెద్ద సమస్య చాలా మందికి. So seek ye first the kingdom of God. కనుక మొదట ఆయన రాజ్యాన్ని వెతకండి. Seek ye first the righteousness of God. ఆయన నీతిని మొట్టమొదట వెతకండి. Seek ye first the resources of God. ఆ యొక్క వనరులు, దేవుని యొక్క వనరుల్ని వెతకండి. God's kingdom has answers and solutions for all your worries. ఆయన రాజ్యము, ఆయన నీతి మీ యొక్క ప్రతి సమస్యకు ఒక సమస్య పరిష్కారాన్ని చూపిస్తుంది. The creator God can overnight, within a fraction of a second, can remove your worry and provide a solution. ఈ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు మీకున్నటువంటి ప్రతి సమస్యను ఒక నిమిషంలో దాన్ని సరిచేసేయగలడు. When you exercise faith, you will be able to see many things.
మీరు విశ్వాసంలో కన్నా మీరు బలపడి మీరు ఇది ఉంటే మీరు అనుభవంలోనికి తీసుకొని రాగలిగితే మీరు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చూస్తారు. But if you are in worry, you will not be able to see the solution. కానీ మీరు ఏ విధంగా చింతపడుతూ బాధపడుతూ ఉంటే మీరు ఏ విధమైనటువంటి సమస్య పరిష్కారం కనుగొనలేరు. That is the reason why we need to step into the realm of faith, beloved. కనుకనే మనము ఆ యొక్క విశ్వాసంలోనికి రావాల్సినటువంటి Prioritize on the kingdom of God. ఆయన యొక్క రాజ్యంలోనికి మనం ముందుకు రావాల్సిన Prioritize upon his righteousness. ఆయన యొక్క నీతి గురించి మనం ముందుకు రావాల్సిన Prioritize on the resources of the kingdom. ఆయన యొక్క పరలోక రాజ్యం నుండి వచ్చే వనరుల గురించి మనము ముందు ప్రయారిటైజ్ చేయాలి. Consciously, conscientiously stand against worry. కనుక మనము ఆ యొక్క సమస్యల గురించి దాని గురించి ఎప్పుడు ఇది అవ్వకూడదు. Forcefully, willfully step into the realm of faith. కనుక బలవంతంగా మనము ఇష్టపూర్వకంగా బలవంతంగా మనము విశ్వాసంలోనికి రావాలి. Daringly make faith confessions. My God will not forsake me. దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టడు, దేవుడు నన్ను వదిలిపెట్టడు అన్న విశ్వాసంలోనికి మీరు రావాలి. And then you will see the act of God. అప్పుడు దేవుని యొక్క కార్యాలు మీ జీవితాల్లో చూస్తారు. And you will see the miracle. అప్పుడు మీరు అద్భుతాలు చూస్తారు. You will see the solution. సమస్యకు పరిష్కారాలు చూస్తారు. And your faith will increase. అప్పుడు మీ యొక్క విశ్వాసం ఇంకా బలపడుతుంది. So even as we meditate about worry today, may the good Lord help us to exercise all these things. కనుక మా యొక్క సమస్యలన్నిటిలో దేవుడు ప్రభువు మనకు తోడుగా ఉండి మన విశ్వాసంలో బలపడటానికి సహాయం చేసి నడిపించాలి. What I'm giving you today is not concepts. ఇవాళ నేను మీకు తెలియపరుస్తుంది విషయాలు కాదు. Not just mere rules and regulations. ఇవి రూల్స్ ఇవి కాదు. You have to know that these are the solutions. ఇవన్నిటికీ మన సమస్యలకు పరిష్కారాలు. And once you honestly, openly, willfully attempt faith in your life, beloved, కాబట్టి మన జీవితంలో you can see your life completely changing, your situation completely మన జీవితాల్లో మనం ఇష్టపూర్వకంగా మనం ఆ విశ్వాసానికి వచ్చి దాన్ని మనము అనుభవపూర్వకంగా చేసినప్పుడు మీరు మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చూస్తారు. May our dear Lord help us to do that. మన దేవుడు మనకు తోడైండి దాని గురించి నడిపించును గాక. Shall we close our eyes and commit our hearts into the hands of a living God in prayer? మనము కళ్ళు మూసుకొని దేవుని యొక్క హస్తాల్లోకి ప్రార్థన పూర్వకంగా మనము అప్పగించుకుందాము. 1 minute, take time. 1 minute, take your time in analyzing as to what the Lord has spoken to you today. ఈ దినము ప్రభు మీతో మాట్లాడిన దాని గురించి మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఒక నిమిషము దాని గురించి మీ యొక్క హృదయాల్లో ధ్యానం చేసుకోనండి. Ask God to grant you the grace that you will be able to step into the realm of faith. దేవుని యొక్క కృప కొరకు మీరు ఆయన విశ్వాసంలో మీరు బలపట్ట కొరకు ఆయన కృప కొరకు మీరు ప్రార్థించండి. The grace for you to forcefully stand against worry. కనుక ఈ యొక్క సమస్యల నుంచి మీరు బలవంతంగా బయటకు రావడానికి ఆయన యొక్క కృప కొరకు మీరు the ability not to confess worry but to confess faith. కనుక మీరు మీ యొక్క చింత గురించి కాదు, మీ యొక్క విశ్వాసంలో మీరు బలపడండి. May the good Lord help you. ప్రభు మీకు తోడై ఉండును గాక. Shall we all stand up and receive the blessings of God? Together say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each of us now and forevermore. Amen. God bless you all.